ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानं कर्मसंगिनम् जोशये सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अनय हे भरतवंशज अर्जुन, कर्मशक्त अज्ञानी मनुष्य जेपरी कर्म करती अनासक्त तत्वज्ञ महापुरुष मध्य लोक संग्रहार्थे सेहीपरि कर्म करती। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मशक्त अज्ञानी मनुष्यों बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न न करंतु, बरम निजे समस्त कर्म ठीक भाव करने संगे संगे अन्य मानक द्वारा मध्य सेहीपरि करांतु। एबे आम जानिबा केमिति एही विषय को व्याख्या करा जायछि। व्याख्या सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जो मनुष्यंकर शास्त्र पद्धति शास्त्र विहित शुभकर्म एवं ताहार फल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास अच्छी, जो माने तत्वज्ञ नुहंती कि दुराचारी नुहंती किंतु कर्म भोग और पदार्थ रे आसक्त, सही मनुष्य मानक पाई एठारे सक्ताः अविद्वांस पद प्रयुक्त होइछि। शास्त्रज्ञ होइथिले मध्य केवल कामना थिबा जोगु एमानकु अविद्वान अज्ञानी कहा जाइछि। एमाने शास्त्रज्ञ सत किंतु तत्वज्ञ नुहंती। एमाने केवल निज पाई कर्म करुथुवारु अज्ञानी बोलांती। एपरि विद्वान मनुष्य केबे प्रमाद आलस्य नकरी सावधान और तत्पर होई यथोचित्त विधि रे कर्म करंती। कारण एमानंकर धारणा यथा जे कर्म रे त्रुटि रहिले फल मध्य खराब हेबो। भगवान एमानंको कर्म करिवा रीति को आदर्श मन करंती। तेणु से अनासक्त विद्वान मानक मध्य एही विधि रे लोक संग्रहार्थे कर्म करिवा निमंते प्रेरणा देउछंती। कुर्याद् विद्वां तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जो मानकर कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ प्रवृत्ति नाही कि शरीरादि पदार्थ सहित तिले मात्र आकर्षण नाही, सही तत्वज्ञ महापुरुषंक निमंते एठारे असक्त विद्वान पद प्रयुक्त होइछि। 20 श्लोक लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कुआजिबा परे 21 श्लोक जहाँ व्याख्या करा जाइथिला सही कथा को एठारे लोक संग्रहम चिकीर्षु पदरे कहा जाइछि। श्रेष्ठ मनुष्यंकर अनासक्त विद्वानकर समस्त आचरण स्वाभाविक भावे यज्ञ और मर्यादार सुरक्षा निमंते उद्दिष्ट। भोगी लोभी और मोहग्रस्त मनुष्यंकर यथाक्रमे भोग धन और कुटुंब रतिप्रीति हेलापरी श्रेष्ठ मनुष्यंकर प्राणी मानकर हितरे प्रीति हुए। तांको अंतकरणर एही भावना रहे नहीं जे मु लोकहित करुछि, बरम तांको द्वारा स्वतः लोकहित हुए। प्रकृत पदार्थरु सर्वथा संबंध छिन्न हो जाइथिबारु सही ज्ञानी महापुरुषंक तथाकथित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रवृत्ति मध्य लोक संग्रह पदर लोक शब्दर अंतर्गत। अन्य मानकु एही ज्ञानी महापुरुष माने लोक संग्रह पाई इच्छुक भली देखा जाती, किंतु वास्तव में सेमानंक ठारे लोक संग्रहर मध्य इच्छा न थाए। कारण संसार मिलिथिबा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ पद अधिकार योग्यता सामर्थ्य प्रवृत्ति को साधना अवस्था भी सेमाने केबे निजर और निज पाई मन करती नाही, बरम संसार सेवा पाई उद्दिष्ट बोली मन करती एवं यह ही यथार्थ। सही अभ्यास थिबारु सिद्धावस्था मध्य सेमानंकर तथाकथित शरीर पदार्थ स्वतः कौन इच्छा बिना संसार सेवार लगी जाती। एही श्लोक यथा और तथा पद दुईटी कर्म करिवार प्रकार अर्थरे व्यवहृत होइछि। तात्पर्य हेउछि
ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ସକାମ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସାବଧାନ ଓ ତତ୍ପର ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତ ଭାବନା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏହି ଭାବନା ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱତଃ ମହତ୍ ଭାବ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଫଳଲାଭ ଆଶାରେ ସାବଧାନ ଓ ତତ୍ପର ହୋଇ ବିଧି ପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ଉପେକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିବା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ସକାମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। 2100 ଶ୍ଲୋକରେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀ କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ବନବାସ ବି କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, କାରଣ କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ଏହି ମହାପୁରୁଷ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉ ବା ନ ଯାଉ, ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଆସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଷ୍କାମ ଭାବର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପଡ଼େ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଭାବ ଓ ଆଚରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ବିଶେଷ କଥନ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ବିହିତ କର୍ମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର କରିବା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତଥା କର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି କେବଳ ପରହିତ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରିବାରୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ନିଷ୍କାମ ଭାବପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳନ କଠିନ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। କାହାରିଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନ କରି ଆମକୁ କେବଳ ପରହିତ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ପାଳନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ପଦାର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଚରଣର ତାହାର ଉପଯୋଗର ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପଦାର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଚରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନିବାରୁ ହିଁ ପରହିତ ନିମିତ୍ତ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଷ୍ଟବୋଧ ହୁଏ। କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ, ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏହି ଅଭିମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗ୍ୟତା, ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ସଂସାରର ଏବଂ ତାହା ସଂସାରରୁ ମିଳିଛି। ସଂସାରରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେବା ସଚ୍ଚୋଟତା। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଓ ସାଧୁତା ସହକାରେ ସଂସାରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅର୍ପଣ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ କେହି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମାଗିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବା ବଡ଼ କାମ କଲେ? ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରର ବସ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମରଣ ବନ୍ଧନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନ ଭାବି
ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ନ ବୁଦ୍ଧିଭେଦମ୍ ବିଦ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ସମାଚରନ୍। 2500 ଶ୍ଲୋକରେ ଆସକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନାସକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନକୁ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମତ୍ଵ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିକାର ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ, ତଥା ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ମାଟି ପଥର ଓ ସୁନା ସବୁକିଛି ସମାନ, ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ପଦବାଚ୍ୟ। 2500 ଶ୍ଲୋକରେ ସକ୍ତାହା ଓ ବିଦ୍ୱାଂସ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭକର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି 2600 ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ମସଙ୍ଗିନାମ୍ ଅଜ୍ଞାନମ୍ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗ ମାନ ବଡ଼ିମା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କର୍ମସଙ୍ଗୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦରେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନୀ କାମନାଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରୁ ପତନ ଘଟିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା, ପତିତ କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଅତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଭାବନା ରଖି ବିଦ୍ୱାନ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭକର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି। ସମାଜ ଓ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛାରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି, କର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମ କରି ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। କର୍ମ କରି ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଲ। ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା ଅଥବା ନିଜ ଆଚରଣ ଏବଂ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କଲା ମାତ୍ରେ ଫଳେଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ରହେ। ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ସେ କର୍ମ କରିବ କାହିଁକି? ଏହିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା। ତୃତୀୟଟି, ଫଳେଚ୍ଛା ରଖି ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା। ଏହିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଲେ କାମନାଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଶକ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଶୁଭକର୍ମ ବି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆସକ୍ତି ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, କର୍ମ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମାନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜ ଆଚରଣ ଓ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରୁ କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଧିପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମରେ ଫଳେଚ୍ଛା ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ହୀରା ବଦଳରେ ପଥର କିଣିବା ବୁଦ୍ଧିମତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସକାମ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭକର୍ମ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ସକାମ ଭାବରୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବାସ୍ତବିକତା।
उपासना विषय मध्य तत्वज्ञ पुरुष बुद्धिभेद सृष्टि करने उचित नुहे। प्राय लोके कहती बा कहीदियंती जे नाम जप करने बेले भगवान ठारे मन न लगिले नाम जप व्यर्थ, किंतु तत्वज्ञ महापुरुष एपरि न कही बरम उपदेश देवा उचित जे नाम जप केबे व्यर्थ हुए नहीं, कारण भगवान प्रति किछिटा भाव थिबारु ही नाम जप हुए। भाव नथिले नाम जपरे प्रवृत्ति हुए नहीं। अतएव नाम जप आदौ त्याज्य नुहे। मनवम तो चाहूँ दिशी फिरौ यह तो सुमिरन नाही। एपरी कुहाजिबार मध्य अर्थ है मन न लगिले सुमिरण स्मरण हुए नहीं सिना, किंतु जप तप निश्चित हुए। अवश्य यह सत्य जे मन लगाई ध्यानपूर्वक नाम जप कले शीघ्र लाभ मिले। कौनसी मनुष्य संपूर्ण गुण रहित नुहे, प्रत्येक ठारे किछि ना किछि गुण थाए। तेणु तत्वज्ञ महापुरुष जदि केबे काहाकू उन्नति निमंते किछि शिक्षा देवाकू चाहती, कौनसी कथा बुझाइबाकू चाहती, तेबे सही व्यक्तिर निंदा बा अपमान न करी ता गुणर प्रशंसा करंतु। गुण प्रशंसा सहित आदरपूर्वक जहाँ शिक्षा दियाजिवो ता उपरे सही शिक्षार प्रभाव पड़िବ। समाज और परिवार मुख्य मध्य एही प्रणाली रे अन्य मानकु शिक्षा देवा उचित। समाचरण और जोशयत पदरे भगवान विद्वान को दुईटी आज्ञा देइछन्ति। निजे सावधान होई शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ठीक भावे करंतु एवं कर्मशक्त अज्ञानी पुरुषों द्वारा मध्य सहीपरि कर्म करंतु। लोक देखाणिया कर्म करिबा दंभ एवं ताहा पतनकारक आसुरी संपत्तिर लक्षण। एणु भगवान लोक संग्रह निमंते कर्तव्य कर्म करिबा पई आज्ञा देइछन्ति। लोकंकु देखाइबा पई नुहे, कर्मरे निजर कौनसी प्रयोजन नथिले भी तत्वज्ञ महापुरुष स्वेच्छा रूपरे समस्त कर्तव्य कर्म करिबा उचित। यह द्वारा कर्मासक्त व्यक्तिंकर निष्काम कर्म प्रति महत्व बुद्धि जागृत हेबो एवं सेमाने मध्य निष्काम भाव में कर्म करने को लगे। तात्पर्य है सही महापुरुषंकर अनासक्त आचरण देखि अन्य माने मध्य सहीपरि आचरण करने को प्रयत्नशील हेबे। ज्ञानी पुरुष कर्मासक्त पुरुषों को आदर सहकारे बुझाई बुझाई सेमानंकु निषिद्ध कर्मरु स्वरूपतः निवृत्त कराई एवं विहित कर्मरु सकाम भाव त्याग करने को प्रेरणा दियंती। परिशिष्ट भाव तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दुहिंक ठारे कर्तृताभिमान न थाए। तेणु ए दुहें निज पई किछि न करी केवल लोक संग्रहार्थे समस्त कर्तव्य कर्म करती। साधक मध्य निज पई किछि करिबा अनुचित, कारण ता स्वरूप रे कर्तृत्व नाही। लोकमानंकु असत् मार्गरु निवृत्त करी सत् मार्गरे प्रवृत्त करने को लोक संग्रह कहते। शास्त्र अनुसार आचरण करने लोक संग्रह उपाय। मात्र साधक निज हृदय रे ता निज पाई किछि न करिवार भावना रखिबा उचित। से निज पाई किछि न करू ना कि नाही बोली लोकमानंकु कहिबार कौनसी प्रयोजन नाही। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी मध्य थिबा प्रभेद को भगवान एही श्लोक रे बुझाउछन्ति। अथ श्लोक संख्या 25-26 संपूर्ण।